ہم نے ایک اور صاحب کو دیکھا، یہ وہ صاحب ہیں جو ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ چکے ہیں، ان کا نام ہے عابد سلفی صاحب. کیا نام ہے؟ ہاں، حضرت نے ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لی تھی، میں نے کہا شاید سدھر گیا، لیکن بہرحال اب حضرت والا نے ایک اور کلپ بنائی ہے. دیکھ، اب میں دوں گا نا جواب. جب میں جواب دوں گا، پتہ ہے ہمارا تجربہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے کیا تھا، فوراً حضرت کہہ دیں گے کہ ہمیں امت کو جوڑنا ہے. بھائی جب امت کو جوڑنا ہے، تقریر کیوں کی تراویح تہجد پر؟ اس میں تراویح تہجد کو ایک کہنے والوں کو احمق جاہل کہتا ہے، ایسے لفظ استعمال کرتا ہے. ٹھیک، اب میں دوں جواب، کہیں گے فتنہ ہو گیا، عجیب پالسی ہے تمہاری، یہود پالسی پر چلتے ہو. بھائی جب اتحاد کرنا ہے، جب ایک ساتھ رہنا ہے، تم اس موضوع پر تقریریں کیوں کرتے ہو؟ اور میں عابد صاحب سے کہنا چاہوں گا، آپ کی اوقات نہیں ہے بات کرنے کی. آپ ایک مرتبہ ہمارے سامنے آئے، میں کھلم کھلا اس موضوع پر عابد سلفی کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. اگر ماں کا دودھ پیائے مناظرے کے میدان کے اندر، ہم تجھے بتائیں گے 8 ہیں 20 جائے گی بات. مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہے، میں چیلنج دے رہا ہوں، لکھ کے چاہیے، میں لکھ کے بھی تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن پھر اشبر والی کی طرح نہیں کہنا او کرائن بتائے دینا، وہ کوئی اور ادھر ادھر نہیں. بات تو کرنا چاہیے. بات کون کرے؟ بات عابد سلفی کرے، کسی اور کو نہیں لینا. بات تو کرنا چاہیے، ہم بھی دیکھیں گے تیرے اندر کتنا دم خم ہے. ان پڑھ کہیں کا بات کرتا ہے. تراویح کی نماز 20 رکعت، کتنی ہے؟ 20 رکعت. تراویح کی نماز 20 رکعت، 8 رکعت تراویح کے نام سے نماز پڑھی جاتی ہے. جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے میں نے بتایا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں، حضرات صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے. رکعتیں کتنی ہیں؟ رکعتیں 20 ہیں. اب سنیے عابد صاحب کی باتیں. عابد صاحب کہتے ہیں 20-8 پر ہر جگہ لڑائی. وہ تو کشمیری میں بات کر رہے ہیں، میں اردو میں اس کا معنی بتا رہا ہوں. 20-8 پر ہر جگہ لڑائیاں. کیونکہ یہ وہ سوال ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس پر بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہے. گاڑی مز نفر سے کھسان، دفترن مز، مسجدن مز، صوفس پٹن، سکولن مز، کالجن مز، دکانس پٹ نفر کران لڑائی. اکھ چھس ونان 8، بیاکھ چھس ونان 20. تو ہم اس پر عرض کرنا چاہیں گے کہ حضور آپ 8 پڑھنا چھوڑ دیں، لڑائی ختم ہو جائے گی. ہے یا نہیں ہے؟ تم نے 8 شروع کر دی، لڑائیاں شروع ہو گئیں. پہلے سے کشمیر کے مسلمان کتنے رکھتے پڑھتے آ رہے ہیں؟ 8 کب سے شروع ہوئی؟ کچھ ہی وقت ہو گیا نا. پہلے سے 20 تھے. لڑائی وہ شروع کرتا ہے جو بعد میں آتا ہے، جو پہلے سے ہو وہ لڑائی شروع. اگر تم پہلے سے 8 پڑھتے آ رہے تھے اور ہم نے مسئلہ چھیڑا، پھر لڑائی ہم نے شروع کی. اگر پہلے سے 20 تھی، 8 تم نے شروع کی، پھر لڑائی تم نے شروع کی. لڑائی تم نے شروع کی ہے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہتا ہے لڑائی. اور تم نے ماحول ہی کشمیر کا خراب کر دیا. مساجد کو الگ کرنے کی تحریک چلا کر غلط مسائل بتا کر، اور تم نے متروک روایت پیش کر کے، ضعیف روایت بیان کر کے، غلط مسائل بیان کر کے امت میں تفرقہ ڈالا اور امت میں پھوٹ ڈالی اور امت کو ٹکڑے کر دیا. اب ہم نے جواب دینا شروع کر دیا، کہتے ہیں اتحاد کرنا ہے. ہم تو کر رہے ہیں اتحاد، اور اہل سنت والجماعت احناف کا آپس میں کیا کرا رہے ہیں؟ اتحاد کر رہے ہیں کہ تمام کے تمام متحد ہو جائیں. کس پر متحد ہوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر متحد ہوں، مسلک اہل سنت والجماعت پر متحد ہوں. لہٰذا آپ 8 سے توبہ کریں، انشاءاللہ لڑائیاں ختم ہو جائیں. اس کے بعد حضرت کہتے ہیں 8، 20، 23 وغیرہ والے پر بھی کوئی حرج نہیں. اگر کان 8 چھ پران پرواہ چھنہ کینہ، اگر کان 20 پران چھ غلط چھنہ کینہ، اگر کان 23 پران چھ کہین پرواہ چھنہ. سلف صالحین نشن ثابت یہ چیز تھی، تابعی تبع تابعی وغیرہ 70 رکعت، 39 رکعت، 33 رکعت، کوئی مسئلہ. کان پڑھن 50 رکعت، اتھ مزن چھ وسعت. اس میں حضرت مان گئے، یعنی 20 والے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، 23 والے پر بھی حرج. اس کے بعد اور بھی کہیں کوئی حرج نہیں. جب کوئی حرج نہیں، دیکھیے آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں نا. اب 20 پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ 20 پڑھنی، اور اس نے بھی کہہ دیا 20 میں کوئی حرج. وہ کہتے ہیں 8، ہم کہتے ہیں 8 میں حرج ہے. 20 میں حضرت کہہ گئے کہ حرج نہیں، اور ہم کہتے ہیں 8 میں حرج. اب ان کی مطابق جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، اب مجھے بتائیے کہ لڑائی کے ختم ہونے کی صورت کیا ہے؟ 20 پڑھی جائے. کیوں کہ 20 پر
दोनों कह रहे हैं हरज, हम तो कहते हैं सुन्नत है, उसने भी कह दिया ना अब हरज नहीं, और वो साहब कहते हैं 8, हम कह रहे हैं 8 पर हरज है। अब 20 पर तुमने कह दिया हरज कोई नहीं, अब यही चाहिए तुम भी 20 पढ़ना शुरू कर दो, हरज तो कोई नहीं, इत्तेहाद हो जाएगा। हाँ 8 पढ़ोगे, हमें उसमें हरज है, इत्तेहाद नहीं हो सकता। अब इत्तेहाद का रास्ता ये है कि तुम 20 पढ़ना शुरू कर दो, मसला ख़त्म हो जाए, है या नहीं है? हाँ हाँ। इसके बाद हजरत कहते हैं मगर सुन्नत 8 और 3 है। मगर सोन दावा क्या छु, सुन्नत क्या छु, पढ़ने नबूवत की पूरी जिंदगी मज रात जो नमाज सच परमसन हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 तो 3 गई का यम 3 तथ मज इवान शुमार करने वित्र की नमाज। मगर सुन्नत 8 और, मैं इनको कहूँ बहुत बड़ा काला झूठ है। कोई 8 रकत नमाज तरावी के नाम पर रमज़ान में सुन्नत नहीं, 3 रकत वितर तो है, लेकिन 8 रकत सुन्नत ये जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। अब इस पर मैं गुजारिश करूं, किताब मैं घर में भूल गया, मैं साथ नहीं ला पाया, मैंने इससे पहले भी दिखाई है। इससे पहले एक मरतबा इनके हैं अब्दुर्रऊफ़ सल्फ़ी साहब, जिनके साथ मुनाजरा बटवालों के अंदर वो बेचारा फिर चला गया था दूसरी नशिस्त के बाद, और उस पर हज़रत मुफ्ती साहब पर कुछ एतराज़ात किए थे बांडीपोरा वाले, हमने जवाब दे दिया। तब से हज़रत ऐसे गायब हैं, आज के दिन तक हमें नज़र ही नहीं आए, मालूम ही नहीं कहाँ है, ज़िंदा भी है या नहीं है। अच्छा, हज़रत वाला ने एक बात की थी जब मुफ्ती साहब पर एतराज़ किया था, वो वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। अब्दुर्रऊफ़ सल्फ़ी साहब ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि किसी चीज़ को फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत कहना कलामु ज़नादिका है। क्या कहा था? किसी चीज़ को, मुफ्ती साहब पर एतराज़ करते हुए कहा था किसी चीज़ को फ़र्ज़ वाजिब या सुन्नत कहना कलामु ज़नादिका है और बिदअत है। आबिद सल्फ़ी कह रहा है 8 रकत सुन्नत, और अब्दुर्रऊफ़ साहब कहते हैं किसी चीज़ को सुन्नत कहना। उन्होंने हवाला जात गैर मासूम उम्मतियों के पेश कर दिए थे, हालांकि उसका जवाब हम पीछे दे चुके हैं। वो कहते हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं और कहते हैं शरई हैसियत, और कहते हैं कि किसी चीज़ को फ़र्ज़ वाजिब या सुन्नत कहना ये कलामु ज़नादिका है, ये बिदअत है, ऐसी बात नकल करते हैं। और आज आबिद साहब कह रहे हैं कि 8 रकत क्या है? सुन्नत। तो मालूम हुआ खुद अब्दुर्रऊफ़ की तहकीक से, उसके फतवे से, उसकी बात से आबिद क्या हो गया है? आबिद ज़िंदीक हो गया है, बिदअती हो गया है। क्योंकि किसी चीज़ को सुन्नत कहना क्या है? तुम्हारे नज़दीक कलामु ज़नादिका है और तुम्हारे नज़दीक बिदअत है। हम तो कहेंगे कि 20 रकत तरावी सुन्नत है, लेकिन तुम कहते हो कि ये कलामु ज़नादिका है, ये कहना बिदअत है। मालूम हुआ आबिद सल्फ़ी साहब ज़िंदीक हो चुके हैं, वो बिदअती हो चुके हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक किताब है, उसका नाम है तोहफ़ा हनफिया। क्या नाम है उस किताब का? तोहफ़ा हनफिया। तोहफ़ा हनफिया किताब है दाऊद अरशद साहब की। किसकी? दाऊद अरशद साहब की। दाऊद अरशद साहब की किताब है, उसमें उन्होंने मौलाना मोहम्मद इस्माइल मोहम्मदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक मुक़र्रिर थे और एक आलिम थे, हज़रत उकाड़वी रहिमहुल्लाह ताला के शागिर्दों में से, और मायानाज आलिम दीन थे, उनका इंतकाल हो गया। हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुखातब करके कहते हैं फ़ुक़हा अहनाफ का नमाज के अरकान में से बाज़ को फ़र्ज़, बाज़ को वाजिब, बाज़ को सुन्नत, बाज़ को मुस्तहब कहना बदतरीन बिदअत है। क्या कहते हैं? बदतरीन बिदअत है। अब इसी बदतरीन बिदअत का इर्तिकाब किसने कर लिया है? आबिद साहब ने। तेरी तोहफ़े हनफिया में लिखा है कि यह बदतरीन बिदअत है। मालूम हुआ कि तू बदतरीन बिदअती हो चुका है। आगे चलें, उसके बाद वो एक चैलेंज करते हैं तोहफ़े हनफिया में, कहते हैं कि अगर तुम ये साबित कर दो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, सहाबा से, वरना तस्लीम करो कि तुम्हारा मज़हब ये किताब व सुन्नत से ज़ायद है। ये हनफियों को चैलेंज करता है कि तुम जो चीज़ों को फ़र्ज़ कहते हो, वाजिब कहते हो, सुन्नत कहते हो, इसको कहाँ से साबित करो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, सहाबा से साबित करो, वरना तस्लीम करो तुम्हारा मज़हब किताब सुन्नत से ज़ायद है। बिल्कुल यही तोहफ़े हनफिया की बात हम इस पर लौटाते हैं कि आपने 8 रकत को सुन्नत कहा, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकत के साथ, 8 रकत तरावी के साथ सुन्नत का लफ्ज़ दिखा दें, सराहतन दिखा दें, वरना आपके तोहफ़े हनफिया के मुताबिक तस्लीम करो ये तुम्हारी लामज़हबियत, ये किताब सुन्नत से ज़ायद। बात समझ आई? हाँ, लिहाजा ये ऐसी बात नहीं चलेगी। इस बात का जवाब तुम्हारे ज़िम्मे है कि तुम वहाँ से तो कहते हो किसी चीज़ को फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत कहना बिदअत, बदतरीन बिदअत, कलाम ज़नादिका, और यहाँ से कहते हो 8 रकत सुन्नत, कभी कहते हो रफ़ैदैन सुन्नत, कभी कहते हो इमाम के पीछे पढ़ना फ़र्ज़ या वाजिब, कभी कुछ और चीज़ें कहते हो। मालूम हुआ जो गैर मुक़ल्लिद कहता है रफ़ैदैन करना सुन्नत है, वो ज़िंदगी के बदतरीन बिदअती है। जो कहता है आमीन बिलजार सुन्नत है, ज़िंदगी के बदतरीन बिदअती है। जो कहता है 8 रकत तरावी सुन्नत है, ज़िंदगी के बदतरीन बिदअती है। क्योंकि तेरा अब्दुर्रऊफ़ कह चुका है यह कलाम ज़नादिका है, यह बिदअत है। तेरी तोहफ़े हनफिया कहती है यह बदतरीन बिदअत है।
बात समझ आई? हाँ, इसका ये जवाब दें। और इंशाल्लाह आगे बहस आएगी जो उन्होंने इस पर दलील पेश किए ना, हदीस आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो बुखारी से बताया जाता है। आज इंशाल्लाह किस्सा ही ख़त्म कर देंगे, रोज़ रोज़ की बहस, मसला ही ख़त्म। तो आगे उन्होंने हदीस आयशा पेश किए तो वो मैं बताऊँगा। हज़रत वाला इस पर बहुत ज़ोर देते हैं अपने बयान में कि तरावी तहज्जुद एक ही नमाज है। क्या देते हैं इस पर ज़ोर? तरावी तहज्जुद। हालांकि आपको पुरानी बहस याद है, मैंने आपको बताया था तरावी तहज्जुद का एक नमाज होना साबित नहीं है, बल्कि इनके कहने का मकसद ये है, मालूम ये होता है, क्या मालूम होता है कि 8 ये जो 11 महीने तो इस नमाज को कहो तहज्जुद, और 12वें महीने हो जाएगी ये तरावी। 11 महीने हैं ये नफल मुस्तहब, और 12वें महीने हो जाएगी ये सुन्नत। 11 महीने पढ़नी है अकेले, और 12वें महीने पढ़नी है क्या? पढ़नी है जमात के साथ। अच्छा, 11 महीने पढ़ो घर में, 12 महीने पढ़ो कहाँ? मस्जिद में। 11 महीने पढ़ो रात के आखिरी हिस्से में, 12वें महीने पढ़ो नमाज इशा के मुत्तसिलन बाद साथ। आपका अमल ही इस पर है। लिहाजा ये फ़र्क न कुरान से साबित है न हदीस से साबित है। मैंने इससे पहले ही बताया था, आज तक कोई जवाब नहीं आया। हज़रत वाला ने बड़े यानी बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, कहते हैं तहज्जुद और तरावी अलग अलग नमाज है, यानी जो ये कहते हैं ये उनकी जहालत है, ये उनकी जहालत की बड़ी निशानी है। और आगे उन्होंने अहमक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यम लोग वनान छ कि तहज्जुद गई अलग, तरावी गई अलग, इसे तिहिंदी जहालत बड़ बार निशानी। हालांकि ऐसा कहने वाला बहुत ही अहमक और जाहिल है। अगर हमने ऐसे लफ्ज़ अदा करने शुरू कर दिए तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी। बात समझ आई? तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी। हम तो यहाँ तक कहते हैं गैर मुकल्लिमों को गधा कहना गधे की तौहीन है। बात समझ आई? हाँ, ये कोई आदमी कहे ये क्यों कहा, आबिद से कहो ऐसा क्यों कहा, उसके जवाब में कहा है। बात समझ आई? गैर मुकल्लिमों को गधा कहना, तो बताइए ना, जवाब हमने देना है। मुस्लिम के शरीफ की हदीस से साबित है इनका बेवकूफ़ होना। मैं बयान कर चुका हूँ, सोशल मीडिया पर बयान आ जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस से साबित है सारा फ़िरका बेवकूफ़ों का फ़िरका है, और ये गधों का फ़िरका है। गधा बमाना मुहावरन बेवकूफ़। गैर मुकल्लिमों को गधा कहना गधे की तौहीन है, और इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इस जुमले का ज़िम्मेदार आबिद, हाँ, गैर मुकल्लिद उसका गिरबान पकड़े। तो ऐसी बकवास क्यों करता है? फिर हमें हक बात सुननी पड़ती है। बात समझ आई? हाँ, उसके बाद जो है, इसके बाद हज़रत कहते हैं आगे, कहते हैं जो तरावी और तहज्जुद को अलग अलग नमाज कहता है, जाओ मैं आपको छूट देता हूं, कोई ज़ईफ़ हदीस ही बता दो। और मेरा सवाल है, अगर तुम वनान छो अलग अलग नमाज, जाओ मैं आपको छूट देता हूं, कोई ज़ईफ़ हदीस ही मुझे बताओ। जो कहता है कि अलग अलग नमाज है, मैं दियो सो तुम साबित करित कि यथ रोज तिमो तहज्जुद पोर, तमी रोज पोर तरावी ते अलग अलग। क्या कहते हैं हजरत? कोई। फिर उसके बाद एक शर्त आगे लगाते हैं कादियानियों की तरह। क्या कहते हैं? शर्त क्या लगाते हैं? हाँ, ये रिवायत पेश करो, जिस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ी, इस रात में इसी रात में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी हो। ये शर्त लगाते हैं आगे। तो हम इस पर अर्ज़ करना चाहेंगे कि देखो भाई, ये शर्तें आप अपनी तरफ से ना लगाएं कि हमें वैसी हदीस चाहिए, फिर उसमें ऐसा लफ्ज़ होना चाहिए, फिर उसमें वैसा लफ्ज़ होना चाहिए। आप ये मुतालबा कर सकते हैं कि तरावी तहज्जुद के अलग होने पर दलील दो, लेकिन अपनी तरफ से उसमें कहना कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये तो कादियानी का तरीका है। यानी अगर कादियानी ये शर्तें लगाना शुरू कर दे तो आप तो ख़त्म नबूवत भी साबित नहीं कर पाएंगे, आप तो हयाते ईसा भी साबित नहीं कर पाएंगे। तो शर्तें मत लगाओ। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ में हदीस है, आका ने कहा, मा बालु रिजालिन यश्तरितून शुरूतन लैसत फी किताबिल्लाह मा कान मिन शर्तिन लैस फी किताबिल्लाहि फहुवा बातिल व इन कान मिअतु शर्तिन क़दाउल्लाहि अहक्कु व शर्तुल्लाहि औसक। आका ने अफसोस का इज़हार किया, कहा ये लोगों को क्या हो गया है, वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जो शर्त किताबुल्लाह में नहीं है। जो शर्त किताबुल्लाह में ना हो वो बातिल। ये किसने कहा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ये मैंने ज़ाहिर हदीस आपके सामने बुखारी शरीफ की पढ़ दी है। लिहाजा अपनी तरफ से शर्त नहीं लगाएं। आम तौर पर गैर मुक़ल्लिद कहते रहते हैं, भाई उसी रात को दिखाओ। क्या दिखाओ? अगर ये आपकी शर्त ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं, भाई नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे, किसी को शक है? नहीं। अब मैं आपको बताऊं, मुझे बताओ हदीस शरीफ में सराहतन दिखाओ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5वीं हिजरी में 18 रजब को ज़ोहर की नमाज पढ़ी थी, दिखाओ। बस इसी तरीके से हम
بہت سارے مطالبات کر سر رکھنے، تو اس کا یہ کیا جواب دیں گے؟ کیا دیں گے؟ اس کا یہی کہیں گے نا کہ ہم مطلقاً دکھائیں گے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے، تو یہ خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ یہ شرط لگانا ٹھیک، جب یہ شرط لگانا ٹھیک نہیں ہے تو میرے بھائی جو آپ کی وہ شرط لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا حضرت عابد صاحب کیا شرط لگاتے ہیں؟ ارے بتائیے نا، عابد صاحب یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی یہ دکھاؤ کہ اسی رات میں انہوں نے کیا پڑھا ہو، اسی رات میں انہوں نے پڑھی ہو تہجد کی نماز پڑھی۔ آپ یہ شرط نہ لگائیں، آپ ہم سے دلیل کا مطالبہ کریں، ہم دلیل پیش، اگر آپ کر سکتے ہیں جرا تو آپ اس پر جرا کریں، لیکن اپنی طرف سے یہ پاگل شرطیں مت لگائیں قادیانیوں کی طرح۔ قادیانی طریقہ ہے، آپ اس سے برات کا اعلان کریں۔ باقی جنہوں نے کہا ہے کوئی ضعیف حدیثی دکھا دو کہ تراویح اور تہجد الگ الگ نماز ہے، جاؤ آؤ میں ابو داؤد شریف سے ایک حدیث شریف دکھا دیتا ہوں، اب تو مان جاؤ۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے جو ابو داؤد شریف مترجم ترجمے والی، اس میں ہے باب فی صلاۃ اللیل، حضرت سعد بن ہشام، کون؟ سعد بن ہشام، وہ کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بیچ میں سے پڑھ رہا ہوں، یہاں سے ہے یہ، میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز تہجد کا حال بیان فرمائیے۔ سعد بن ہشام کن سے پوچھ رہے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ابو داؤد شریف میں ہے، یہ ترجمے والی ہے۔ اچھا کیا کہا کہ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز تہجد کا حال بیان فرمائیے، پوچھا کیا تو نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کیا تو نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھی؟ ضرور پڑھی ہے۔ فرمایا جب اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، ہماری ماں کہتی ہے جب اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ کب؟ جب سورہ مزمل کی ابتدائی حصہ وہ نازل ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے، یہاں تک کہ یعنی اس اتنی دیر تک وہ کھڑے رہتے ان کے پاؤں پر ورم آ گیا، ان کے پاؤں پر کیا آ جاتا؟ ورم آ جاتا، طویل قیام کیا کرتے تھے۔ اور اس سورہ کی آخری آیات 12 مہینے تک آسمان پر رکی رہیں، پھر اس کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رات میں تہجد پڑھنا فرض نہ رہا بلکہ نفل ہو گیا۔ تو اس کا معنی پہلے تہجد کیا تھا؟ فرض تھا، جب سورہ مزمل کا دوسرا حصہ نازل ہوا تو تہجد کیا بن گیا؟ نفل بن گیا۔ معلوم ہوا تہجد پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ ٹھیک بات ہے نا؟ یہ رکھ لیا آپ نے تہجد کے بارے میں یاد۔ تراویح کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے دن پڑھائی؟ 3 دن پڑھائی، اس کے بعد نہیں نکلے۔ کیا وجہ بیان کی؟ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، کہیں یہ تم پر۔ تراویح کبھی بھی اس امت پر فرض نہیں ہوئی ہے، تراویح کا اس امت پر فرض ہونا ثابت، اور تہجد پہلے کیا تھی؟ فرض، اور بعد میں اس کی فرضیت کیا ہو گئی؟ اسی حدیث شریف سے پتہ چلا کہ تہجد علیحدہ نماز اور تراویح علیحدہ نماز۔ بات کچھ پلے پڑی، لیکن یہ سنی حنفیوں کو سمجھ آئے گی، یہ گدھوں کو سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، آپ کے صحابہ طویل قیام کرتے تھے۔ بعد میں جب اور آگے والا حصہ نازل ہوا تو کیا ہوا؟ اس آگے والے حصے کے بعد یہ تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور یہ کیا بن گئی؟ یہ نفل بن گئی۔ اور تراویح کا فرض ہونا کہیں بھی ثابت نہیں ہے بلکہ وہ سنت ہے۔ نسائی شریف میں بھی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اس کا قیام تمہارے لیے کیا کر رہا ہوں؟ سنت کر رہا ہوں۔ اور تراویح کی نماز آپ نے 3 دن کے بعد نہیں پڑھائی، کہا کہ مجھے خوف ہوا کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا تراویح تہجد کیا ہے؟ الگ الگ نماز ہے۔ اب میں عابد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جاہل اور احمق کون ہے؟ جاہل اور احمق کون ہے؟ تو ہے۔ آگے چلیے، یہ جو تہجد ہے نا، تہجد کی نماز مکہ میں بھی پڑھی جاتی تھی، اور تراویح کی نماز کی شروعات کہاں ہوئی؟ مدینہ میں۔ تراویح کی نماز کی مشروعیت ثابت، تہجد کی نماز کی مشروعیت ثابت ہے قرآن پاک سے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اور یہ تراویح کی جو مشروعیت ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ سنت سے ثابت ہے۔ آگے چلیے، تراویح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہجرت کے بعد پڑھی ہے، اور تہجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے
پہلے بھی پڑھا کرتے تھے. تو تراویح اور تہجد ان میں جو ہے ان کی مشروعیت کا مآخذ بھی جدا, مشروعیت کا زمانہ بھی جدا, مشروعیت کا مکان بھی جدا. اور ابو داؤد شریف سے یہ حدیث شریف میں نے سنا دی ہے. اس پر میں نے یہ رسالہ بھی دکھا دیا تھا پچھلی مرتبہ. یہ رسالہ مولانا منیر احمد منور ان کا ہے, جو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے. انہوں نے لکھا ہے منکرین تراویح غیر مقلدین کے لیے لمحہ فکریہ, یعنی تہجد تراویح میں فرق. اس میں انہوں نے 68 دلائل ذکر کیے ہیں. کتنے؟ 68 دلائل چھی موجود مدن 68 دلائل ذکر کیے ہیں کہ تراویح اور تہجد کیا ہے, الگ الگ نمازیں. ان کی میں ایک تحقیق آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں انہی کے حوالے سے. انہوں نے ایک جگہ یہاں یہ باب کیا ہے, یہ کہتے ہیں ان کی آپ عبارت سنیں. حضرت والا کہتے ہیں محدثین حضرات نے تہجد اور تراویح کے جدا جدا باب قائم کیے. کس کے؟ محدثین تراویح کے لیے جدا باب قائم کیا ہے اور اس کے لیے جدا باب قائم کیا ہے, جو ان کے الگ الگ نماز ہونے کی دلیل ہے. اور اگر یہ دونوں نمازیں ایک ہیں تو ہر ایک کے جدا باب قائم کرنے کی کیا ضرورت. کتب حدیث میں دونوں نمازوں کے جدا جدا باب بحوالہ ملاحظہ کیجئے. اس کے بعد انہوں نے نقشہ دیا ہے کہ کس کتاب کے اندر تہجد کے کون سا باب قائم کیا گیا اور تراویح کے لیے کون سا باب قائم کیا گیا ہے. تو میں انہی کے حوالے سے آگے نقل کر رہا ہوں. کتاب کا نام صحیح بخاری, تہجد کے لیے باب فضلی قیام اللیل اور جلد اول اور صفحہ 151, اور تراویح کے لیے باب فضلی من قام رمضان. صحیح مسلم میں باب صلاۃ اللیل تہجد کے لیے, اور تراویح کے لیے باب ترغیب فی قیام رمضان وہو تراویح. سنن ابی داؤد میں تہجد کے لیے باب فی صلاۃ اللیل اور تراویح کے لیے باب قیام شہر رمضان. ترمذی شریف میں تہجد کے لیے باب فی فضل صلاۃ اللیل اور تراویح کے لیے باب ما جاء فی قیام شہر رمضان. سنن نسائی میں تہجد کے لیے کتاب قیام اللیل اور تراویح کے لیے ثواب من قام رمضان. ابن ماجہ میں تہجد کے لیے باب ما جاء فی قیام اللیل اور تراویح کے لیے باب ما جاء فی قیام شہر رمضان. موطا امام مالک میں تہجد کے لیے باب فی صلاۃ اللیل اور تراویح کے لیے باب فی قیام رمضان. موطا امام محمد میں تہجد کے لیے باب صلاۃ اللیل اور تراویح کے لیے باب قیام شہر رمضان. مشکات شریف میں باب صلاۃ اللیل اور تہجد کے لیے اور تراویح کے لیے باب قیام شہر رمضان. ریاض الصالحین میں تہجد کے لیے باب فضل قیام اللیل اور تراویح کے لیے باب استحباب قیام رمضان وہو تراویح. ابن حبان میں فصل فی قیام اللیل تہجد کے لیے اور تراویح کے لیے فصل فی تراویح. مجمع الزوائد میں تہجد کے لیے باب فی صلاۃ اللیل اور تراویح کے لیے باب قیام رمضان. سنن کبریٰ اس میں تہجد کے لیے باب فی قیام اللیل اور تراویح کے لیے باب فی قیام شہر رمضان. جمع الفوائد میں تہجد کے لیے صلاۃ اللیل اور تراویح کے لیے قیام رمضان و تراویح. مختصر قیام اللیل للمروزی اس میں تہجد کے لیے قیام اللیل اور تراویح کے لیے قیام رمضان. اور بلوغ المرام میں بھی صلاۃ التطوع تہجد کے لیے اور تراویح کے لیے قیام رمضان. یہ ابواب ہیں جو ابواب کنہوں نے قائم کیے ہیں, محدثین نے. تہجد کے لیے علیحدہ اور تراویح کے لیے علیحدہ. جب تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے تو انہوں نے اتنے سارے محدثین نے الگ الگ باب قائم کیے. لہٰذا تراویح اور تہجد کیا ہے جی؟ تراویح اور تہجد یہ الگ الگ نمازیں ہیں. آگے چلیے. تو یہ میں نے مختصر طور پر اس پر حوالہ جات پیش کر دیے ہیں, اتنے تقریباً اس کے لیے کافی ہیں. یہ جو اس نے کہا تھا جاؤ ضعیف حدیث سے دکھا دو, فی الحال ہم نے ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھ دی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے باقی جو شرط وہ شرط آپ اپنے گھر میں رکھیں, آپ بغیر شرطوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو مانیں. آگے چلے. آگے حضرت والا نے وہ کہتے ہیں تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں ملتا. کیا کہتے ہیں؟ تراویح کا. اب مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے ان کے غرض کیا ہے. اگر ان کی غرض یہ ہے کہ اس کو استعمال ہی نہیں کرنا تو پھر چھوڑ دو, پھر کیوں کرتے ہو؟ یہ خود تراویح کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, جب تم کہتے ہو حدیث میں نہیں ملتا تو کیوں کرتے ہو؟ اور اگر تمہارے پاس کوئی وجہ ہے کرنے کی تو اب اعتراض کیوں کرتے ہو؟ میں آپ سے کہوں یہ لفظ تابعین سے ثابت ہے. کن سے؟ تابعین سے ثابت ہے. میں اس حوالے سے یہ مفتی عمر امین الہی ان کی کتابیں 20 رکعت تراویح امت کا اجماعی فیصلہ اور محترم کندی صاحب کے رسالے کا علمی و تحقیقی جائزہ, یہ کتاب کندی صاحب کے جواب میں لکھی گئی تھی اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے 2014 اپریل میں. آج کون سا سال ہے؟
آج تک باقی 2 کتابوں کے ساتھ یہ کتاب غیر مقلدوں پر قرض ہے، آج تک اس کتاب کا جواب نہیں آیا، اور یہ ابھی بھی کندی صاحب پر خصوصاً اور تمام غیر مقلدوں پر عموماً وادی کشمیر میں یہ کتاب قرض ہے۔ کیا ہے جی؟ ہاں، اس کا جواب نہیں آیا اور نہ آئے گا، اور اگر خدا نخواستہ ان کے لیے خدا نخواستہ کسی نے قلم اٹھایا تو اس کا حشر بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اس کتاب میں مفتی صاحب نے روایات نقل کر دی ہیں، میں ابھی سہولت کے پیش نظر یہیں سے جو ہے یہ بیان آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے آخر میں تابعین سے ثابت کیا ہے، یہ آپ سنیں۔ حضرت ابو الخصیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سوید بن غفلہ ماہ رمضان میں ہماری امامت فرماتے تھے تو 5 تراویح یعنی 20 رکعت پڑھتے تھے۔ فیصلی 5 تراویحات، تراویحات لفظ آ گیا نا، لفظ آ گیا، اور کہاں سے ثابت ہے؟ تابعی سے ثابت ہے۔ آگے ایک اور روایت، یہ روایت کہاں ہے؟ سنن کبریٰ بیہقی کے اندر ہے، اور آگے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ قال شیخ عبد الغنی المقدسی سندہ صحیح، تأسیس الاحکام۔ آگے آپ سنیں، حضرت ابو البختری کہتے ہیں ان ابی البختری انہ کان یصلی 5 تراویحات فی رمضان ویوتر ب3۔ حضرت ابو البختری سے مروی ہے کہ وہ رمضان میں 5 تراویح 20 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، معلوم ہوا کہ تراویح کا لفظ یہ تابعین سے ثابت ہے۔ اور تجھے میں بتاؤں حدیث اس کو کہتے ہیں، یہ مشکات شریف یہاں سے نکال دی، مشکات نکال لیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حدیث اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں قرآن بھی پڑھائیں گے، ہم تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھائیں گے۔ یہ مشکات شریف کی ابتدا کے اندر مقدمہ مشکات کے نام سے یہ ایک رسالہ چھپا ہوتا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو انہوں نے اصول حدیث کے بارے میں لکھا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابتدا میں یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ۔ پھر آگے چل کر کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ وَعَلَى قَوْلِ التَّابِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ فَمَنْ انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع ومن انتهى إلى الصحابي يقال له الموقوف۔ اور آگے چل کر کہتے ہیں وَمَنْ انتهى إلى التَّابِعِيِّ يقال له المقطوع۔ کہتے ہیں جمہور محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو، صحابی کے قول فعل تقریر کو، اور تابعی کے قول فعل تقریر کو۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہو اس کو کہا جاتا ہے حدیث مرفوع، جو صحابی کی حدیث ہو یعنی ان کا عمل ہو، ان کی اپنی بات ہو، ان کی تقریر ہو، ان کو کہا جاتا ہے حدیث موقوف، اور تابعی کی بات کو، تابعی کے عمل کو، اس کو کہا جاتا ہے حدیث مقطوع۔ تو یہ ہم نے حدیث مقطوع سے تراویح کو ثابت کر دیا ہے۔ لفظ تراویح پر جو آپ بات کرتے ہیں یہ ہم نے ان سے ثابت کر دیا۔ کن سے؟ ہاں، تابعین سے، اور تابعین کی جماعت کو بھی لازم پکڑنے کا حکم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس پر مجھے یاد آیا، وہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو صرف مصنف عبد الرزاق ہے نا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، صرف ان 2 کتابوں کے اندر تقلید کے ہزاروں دلائل موجود ہیں۔ کتنے؟ ہزاروں۔ وہ کیسے تقلید کہا جاتا ہے؟ کہ کسی کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل ماننا، یہی تعریف کرتے ہیں نا۔ اب ان میں مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں ایسے ہزاروں فتاوی جات ہیں کہ جہاں تابعی نے اور صحابی نے صرف فتویٰ بتایا، سائل نے مسئلہ پوچھا اور صحابی تابعی نے صرف مسئلے کا جواب بتایا، نہ اس نے دلیل پوچھی نہ اس نے دلیل بتائی۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ تو ہزاروں دلائل ہے نا تقلید کے انہی کتابوں کے اندر۔ حضرت نے بیان فرمایا تو حضرت کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک غیر مقلد نے ایک مرتبہ کہا جی جان چھڑانے کے لیے یہ تو اصل میں سب مرفوع حدیثیں ہیں، انہوں نے اختصار کے پیش نظر نام نہیں لیا، کیونکہ تابعین کے فرمان، صحابہ اور تابعین کے فرمان تو یہ سارے مرفوع حدیث ہیں۔ تو حضرت نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری مرفوع حدیثیں ہو گئی اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن یہ تو تم نے سوچا ہی نہیں ابو حنیفہ تابعی ہے تو ساری فقہ حنفیہ مرفوع حدیث بن جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ تو وہ کہتا ہے ہائے ہم ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے پکڑتا ہے حضرت و حضرت۔ تو بہرحال یہ تو اس کی نادانی تھی کہ مرفوع حدیثیں ہیں ساری کی ساری۔ اچھا، تو یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ہم نے تراویح کا لفظ بھی بتا دیا ہے تابعین سے۔ آگے انہوں نے حدیث عائشہ پیش کی۔ کیا کہیے؟ حدیث عائشہ، وہ جو کہتے ہیں نا بخاری شریف میں رمضان غیر رمضان میں، آج اس کی مختصر سی تھوڑی سی آپ بحث سن لیں تاکہ انشاءاللہ معاملہ کسی حد تک چل سکے۔ حضرت والا کے بارے میں پہلے یہ کہوں، حضرت والا عبارت پڑھتے ہیں مفتی صاحب، کہتے ہیں کیف کانت صلاۃ رسول اللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کیف کانت صلاۃ
रसूलुल्लाह। हजरत सलमा बिन अब्दुर्रहमान प्रसान सानि माज हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा कैफ कानत सलातु रसूलुल्लाह फी रमज़ान। सवाल पूछो। हालांकि आप पूछें उलमा से कैफ कानत सलातु रसूलिल्लाह, हम आबिद साहब से भी यही गुजारिश करेंगे जो गुजारिशात हमने किन से की थी, वीरी साहब से, कि आप आएँ हम आपको नहव सरफ पढ़ाएंगे, हम आपको नहव सरफ पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। समझ आए? अच्छा, अब हदीस शरीफ सुने, बुखारी शरीफ लाएंगे। अब हदीस शरीफ सुने, ये हज़रत वाला जिसको इबारत पढ़नी नहीं आई तो वो हज़रत जो है ना वो दर्स दे रहे हैं हदीस का। क्या दे रहे हैं? हाँ, वो उलमाए हक, वो उलमाए देवबंद के मुकाबले में खड़ा है। बहरहाल बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 154 दर्स बुखारी, इसमें हदीस शरीफ क्या है, हदीस आप सुने जो है बयान करते हैं। हदीस शरीफ है कि हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान वो कहते हैं कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज रमज़ान के अंदर कैसी थी। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। युसल्ली अरबअन फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, 4 रकातें पढ़ते थे, मत पूछ, फिर 4 रकातें पढ़ते थे और मत पूछ कैसी वो खूबसूरत होती थी और कैसी तवील होती थी, उसके बाद 3 पढ़ते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आप वितर से पहले सो जाते हैं, आप वितर से पहले सो जाते हैं। तो अम्मा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ए आयशा मेरी आँख सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। यह है हदीस शरीफ। ठीक, अब इस पर ये कहते हैं देखो रमज़ान खैर रमज़ान में कितना आ गया, सिर्फ 11 रकात, 3 रकात, हालांकि ये 9 पढ़ते, ये 11 भी कहाँ पढ़ते हैं, बात समझ आई, ये पढ़ते हैं 9 रकात, 8 रकात तरावी के नाम पर पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं वितर, ये तो 9 ही पढ़ते हैं ना, 11 कहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये दिखाई ये रिवायत। अब इस रिवायत के बारे में मैं मुख्तसर तौर पर आप हजरात के सामने चंद गुजारिश करूँगा, इंशाअल्लाह अक्ल वालों के लिए काफ़ी वाफ़ी होगा। ये देखिए मेरे हाथ में है बुखारी शरीफ का तर्जमा, तर्जमा करने वाले हैं दाऊद राज साहब। कौन है? दाऊद राज साहब। दाऊद राज साहब तर्जमा करते हैं, ठीक है ना जी। और दाऊद राज साहब कौन है? ये हैं गैर मुक़ल्लिदीन के मायानाज आलिम मुहद्दिस जिन्होंने बुखारी शरीफ के इनका तर्जमा किया है। धोखा देखे, घोर धोखा, मुसीबत देखें, नौमान ऐसे नहीं चिल्ला रहा। मैंने रिवायत पढ़ी ना कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह फ़ी रमज़ान, हालांकि आबिद सल्फ़ी भी खुद उसका तर्जमा करते हैं हुजूर की नमाज कैसी थी। अब देखिए दाऊद राज साहब क्या तर्जमा करते हैं। दाऊद राज साहब इनके इल्मी अब्बाएं, हजरत इसका तर्जमा करते हैं कैफ़ कानत, मुफ्ती साहब कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह फ़ी रमज़ान, कि नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान में कितनी रकातें पढ़ते थे। क्या तर्जमा करते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान में कितनी रकातें पढ़ते थे, ये तर्जमा जी, कितनी रकातें पढ़ते थे। अब मैं गैर मुक़ल्लिदों से पूछता हूँ ये इसने कहाँ से तर्जमा गढ़ा है, ये कितनी रकातें यहाँ किस लफ्ज़ का तर्जमा है। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, हमारे तकरीबन कश्मीर के हर आदमी को कैफ़ल हाल तो पता होता है, होता नहीं होता। जिसको कोई अरबी भी पता नहीं होती वो भी कहता है कैफ़ हाल का, कहता है ना। कैफ़ का क्या माना है, कैसे, कैफ़ल हाल कैसे, कैफ़ हाल का। हज़रत कैफ़ का क्या तर्जमा करते हैं, कितनी रकातें। कश्मीर का बच्चा भी जो अरबी जुमला जानता है, दाऊद राज साहब उसको भी गड़बड़ तर्जमा कर रहे हैं। ओ क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, ओ क्या मरना नहीं है, क्या तुम्हें कब्र में जवाब नहीं देना, कितनी मरतबा धोखे दड़िया करोगे और कब तक तुम्हारी धोखेबाजी चलेगी। उसको पता, वो देख लेंगे, उसको क्या पता अरबी का आम अवाम। हाँ जी, क्या फ़ायदा आया तुम्हें ये धोखाधड़ी करने से। तो दाऊद राज साहब तर्जमा करते हैं वाह कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह फ़ी रमज़ान, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में ब्रैकेट में कहते हैं रात को कितनी रकातें पढ़ते। धोखा, गौर धोखा, गौर धोखा। तो ये याद रहा ना, दाऊद राज ने ये बुखारी शरीफ की शरह में इसकी ये दूसरी जिल्द है और इसका है सफ़ा 253, तो इसके अंदर इन्होंने कर दिया है और बहुत गड़बड़ कर दी है। ठीक है जी, ये हो गया एक। अब सुने, ये जो हदीस आयशा है ना, ये इन्होंने बयान की। इस हदीस आयशा के अंदर रकात के बारे में सवाल ही नहीं किया जा रहा, बल्कि किसके बारे में सवाल किया जा रहा है, कैफियत के बारे में, कैसी थी। इसने गलत तर्जमा कर दिया है, इसने धोखा दिया उम्मत को। आगे इसमें अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं रमज़ान और गैर रमज़ान, तहज्जुद रमज़ान गैर रमज़ान में पढ़ा जाता है और तरावी की नमाज सिर्फ
रमज़ान में पढ़ी जाती है, मालूम तरावी के मुतालिक है ही नहीं। आगे इसमें यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ये नमाज तन्हा पढ़ते थे, मालूम ही हो रहा है ना, नबी अलैहिस्सलाम नमाज कैसे पढ़ते थे? तन्हा पढ़ते थे। और ये कैसे पढ़ते हैं? जमात से। नबी अलैहिस्सलाम ये नमाज घर में पढ़ते थे, और ये कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में। नबी अलैहिस्सलाम ये पढ़ने के बाद पहले सोते थे, फिर वितर पढ़ते थे। ये साथ ही में क्या पढ़ते हैं? वितर। नबी अलैहिस्सलाम 3 रकात पढ़ते थे, और ये कितना पढ़ते हैं? 1 रकात पढ़ते हैं। तो तुम्हारा तो इस हदीस पर भी अमल नहीं। बात समझ आई? तुम्हारा तो इस हदीस शरीफ पर भी अमल नहीं। आगे चलिए, आगे मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो रिवायत है ना, ये हदीस आयशा पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया। किन्होंने? ये किताब इधर किन्होंने कलाम किया है? मुहद्दिसीन किराम। मैंने कलाम नहीं किया, रख दें, मुहद्दिसीन ने कलाम किया। क्या कलाम किया है? ये मुफ्ती उमर अमीन इलाही साहब की किताब से सहूलत के पेश नज़र मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ। हज़रत वाले ने नकल किया है। हज़रत कहते हैं, इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अल्लामा कुर्तुबी ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायतें बहुत से अहले इल्म के लिए दुश्वारी का सबब बन गई हैं, हत्ता कि बाज़ अहले इल्म ने हज़रत आयशा की हदीस को मुस्तरिब ही करार दे दिया। फ़तहुल बारी। अच्छा, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी शरह बुखारी में कहते हैं अहले इल्म का इरशाद है, हज के मसले में और रज़ाअत के मसले में और हुजूर की रात की नमाज के मसले में और मुसाफिर की नमाज के मसले में हज़रत आयशा से इज़्तिराब हुआ है। आगे चलिए, अल्लामा नववी शाफ़ी फरमाते हैं, ये नववी शरह मुस्लिम, हज़रत आयशा की हदीस के इख्तलाफ और इज़्तिराब के सिलसिले में कहा गया है कि हज़रत आयशा से इज़्तिराब हुआ है, और यह भी कहा गया है कि इनसे रिवायत करने वालों से इज़्तिराब हुआ है। आगे औनुल माबूद शम्सुल हक अज़ीमाबादी गैर मुक़ल्लों के बड़े मौलवी साहब, उनका भी हवाला पेश किया है। औनुल माबूद से मुफ्ती साहब ने हवाला पेश करते हैं। हज़रत कहते हैं तर्जमा, बहरहाल हदीस आयशा में इख्तलाफ और इज़्तिराब के बारे में यह भी कहा गया है कि वो उन्हीं से हुआ है, और यह भी कहा गया है कि इनसे रिवायत करने वालों से वाक़या हुआ है। यानी ये जो हदीस आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, इसका मतन मुस्तरिब है। क्या है जी? मुस्तरिब किसको कहते हैं? मुस्तरिब कहा जाता है, ये मैंने तर्जमे इन इबारात के पेश कर दिए हैं, मुस्तरिब कहा जाता है इज़्तिराब यानी टकराव। क्या हो जी? एक ही रिवायत के हो मुख्तलिफ तुरुक, और एक तरीक एक बात बता रहा हो और दूसरा दूसरी। अगर इस हदीस के अंदर यह होता कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती नबी अलैहिस्सलाम 11 रकातें पढ़ते थे, तो टकराव की बात नहीं। लेकिन इस रिवायत में अल्फाज ये हैं कि वो कहती हैं 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते। हसर आ गया ना, 11 रकात से ज़्यादा। हालांकि दूसरा मसला आप देखें, इसी बुखारी शरीफ के अंदर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही से मरवी है 13 रकात भी। कितनी? 13 रकात। ठीक। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही से 7, 9 और 11 भी दूसरी जगह मरवी। तो यहाँ तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कह रही हैं कि 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ती, और इइसी बुखारी शरीफ में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या करती हैं? 13, 7, 9। 13 की रिवायत बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 156 किताब तहज्जुद, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से 7, 9 ये भी हैं जिल्द अव्वल सफ़ा 153, ये किताब तहज्जुद। ठीक है ना जी? तो यहाँ इसी हदीस के आसपास आगे पीछे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही से मरवी है 13 भी, और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही से मरवी है 7 और 9 भी। यहाँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कह रही हैं कि 11 से ज़्यादा नहीं पढ़, और वहाँ अम्मा आयशा खुद कह रही हैं 13 और 7 और 9। तो टकराव हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ ना। और जब टकराव होगा तो रिवायत मुस्तरिबुल मतन हो जाएगी, और इससे एहतिजाज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसी बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बगैर वितर के 12 रकात भी मरवी है। कितनी? 12 रकात भी मरवी है। तो देखिए कि इसके अंदर इज़्तिराब हुआ है, तो इस मुस्तरिबुल मतन रिवायत से एहतिजाज नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, बल्कि खुद बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है और इन मुहद्दिसीन ने कहा है। एक बात। चलिए आगे। अब गैर मुक़ल्लिद कहते हैं तरावी तहज्जुद एक ही नमाज है। देखिए हर कोई आदमी समझ सकता है, और गैर मुक़ल्लिदों को भी दावत देखता हूँ, अगर अभी तक की बातें समझ नहीं आई, चलो इसी बात पर गौर कर लो, इंशाल्लाह उम्मीद समझ आ जाएगी। अगर तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है, मुझे बताओ तरावी के तहज्जुद की एक ही रिवायत तरावी पर फिट होगी या सारी हदीसें फिट होंगी? बताइए ना। अगर तरावी तहज्जुद एक ही नमाज है, फिर तहज्जुद की एक ही हदीस तरावी पर फिट होगी या सारी हदीसें फिट होंगी? सारी हदीसें फिट होंगी ना। जब सारी हदीसें फिट होंगी, अब इसी बुखारी शरीफ में है नबी अलैहिस्सलाम 12 भी पढ़ते थे। अब इसी बुखारी शरीफ में 13 का तज़किरा भी आ रहा है, इसी बुखारी शरीफ में 7 और 9 का तज़किरा भी आ रहा है। और जब तहज्जुद की तमाम रिवायत किस पर फिट होंगी? तरावी पर फिट होंगी। तो मालूम हुआ तरावी फिर भी 8 नहीं रहेगी, 12 भी साबित हो जाएगी तुम्हारे नज़दीक। और इसी तरीके से अगर 7 में तुम 1 रकत वितर मानो तो 6 हो जाएगी, अगर 3 रकत वितर मानो तो 4 हो जाएगी, अगर 9 के अंदर तुम 1 रकत मानो तो 8, और अगर 3 मानो तो
6 रकात हो जाएंगी। तो इसी तरीके से 6 या 4 या 12 रकात भी तुम्हें माननी पड़ेंगी। तो इस एतबार में भी तरावी सिर्फ 8 नहीं रहती, बल्कि ये तादाद भी उसके अंदर। हाँ, इसी नुक्ते पर आप गौर करें कि अगर तरावी तहज्जुद एक ही नमाज है, फिर तरावी के बारे में तहज्जुद की सिर्फ एक हदीस फिट नहीं होगी, फिर तहज्जुद की तमाम हदीसें तरावी पर फिट हो जाएगी, तब भी तुम्हारी दाल नहीं गल सकती और तब भी सिर्फ 8 रकात साबित नहीं हो सकती। ठीक है ना जी, ये बात भी आपको शायद समझ में आ गई। आगे चलिए, फिर इस हदीस शरीफ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम रातों की नमाज बयान कर सकती है? हम साफ कहते हैं नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए नहीं कर सकती कि नबी अलैहिस्सलाम के बहुत सारे निकाह थे या नहीं थे, और नबी अलैहिस्सलाम एक एक रात एक एक घरवाली के पास, हमारी माँ के पास गुजारते थे। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी रात का तो बयान कर सकती हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम उनके पास थे, दीगर अज़वाज मुतहरात का अम्मा आयशा कैसे बयान कर सकती हैं? एक। दूसरी बात कि बहुत सारे वो सफ़र हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा के बगैर किए हैं, तो उन रातों का अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कैसे कर सकती हैं? और तीसरी बात, अब जो मुख्तसर सी रातें दीगर अज़वाज मुतहरात के अलावा और सफ़र के अलावा जो मुख्तसर रातें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मा आयशा, इसको उठा देना, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गुजरी हैं, ठीक है ना जी, वो अम्मा आयशा के पास गुजरी हैं, उनके बारे में भी हदीस शरीफ मुलाज़ा फरमाए। यह है मुस्लिम शरीफ। क्या है जी? आज सुनो, आज सुनते चले जाओ, आज हम तुम्हें बताएंगे। यह है मुस्लिम शरीफ। इस मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, तर्जमे वाली, और तर्जमा है वहीदुज़्ज़मा का। वहीदुज़्ज़मा पक्का गैर मुक़ल्लिद था और इनके फ़िरक़े का आदमी था। ये आज उसका इनकार करते हैं और आज बताते हमारा नहीं है, तुम इनकार करो, हवाला जात लाना हमारी जिम्मेदारी, तुम्हारा आदमी है। आपको पता है कितने धोखेबाजी करते हैं? जब बताना होता है ना हमारी इल्म हदीस में तहकीक, और लोगों के सामने बताना होता है हमारी खिदमत, चिल्लाते वहीदुज़्ज़मा हमारा तर्जमा किया हदीस किताबों। जब हम उनके मसाइल पेश करते हैं ना, कहते हैं हमारा नहीं है। हाँ, तजुर्बा कर, हम इन किताबों से दिखाएं। जब रिवायत आती है, बात आती है किसकी? खिदमत पेश करने की, तो हमारा है, और जब आती है मसाइल की तो हमारा अजीब बात है, आप तुम्हारा है। और मैंने मुनाजरा बटवाल में भी हवाला पेश कर दिया था, किनका है? हाँ, इनका आदमी है। ठीक है ना जी, आगे चलें, उसी का तर्जमा है। ये कहते हैं उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते और वो सामने आड़ी लेटी रहती। वही ज़मा का तर्जमा है। फिर जब वितर रह जाते हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जगा देते, वो वितर पढ़ लेती। मालूम हुआ ये यहाँ पर है जी मुस्लिम शरीफ के अंदर, और बाब कौन सा है? बाब सलातिल लैल व अदद रकातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम शरीफ में। ठीक है जी, इसका तर्जुमा मालूम हुआ जो रातें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गुजारी हैं, उन रातों में भी हमारी माँ सोया करती थी, और फिर जब वितर बाकी रह जाते हुजूर उनको जगा लेते, फिर वो वितर पढ़ लेती। तो भाई कुछ तो अकल इस्तेमाल करो, रिवायात को देखो कि एक वो रातें जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर अज़वाज मुतहरात के पास गुजारी, वो रातें जो नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़र में गुजारी, अच्छा वो रातें जो अम्मा आयशा ही के पास गुजारी, नबी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सोया रहा करती थी, वो अम्मा आयशा कैसे बयान कर सकती हैं? इसीलिए, और चूँकि दीगर रिवायात भी बुखारी में आती हैं, मैंने बताया ना 7, 9, 12, ये वितर के अलावा 12, तो इनसे भी पता लगता है कि इसमें इज़्तिराब हुआ है, और मुहद्दिसीन किराम ने इसका इज़्तिराब बताया है। दूसरी बात, तब भी कहोगे एक ही बात है, फिर तहज्जुद की तमाम रिवायत तरावी पर फिट होंगी, तब भी तुम्हारी 8 साबित नहीं हो। तो ये मैंने मुख्तसर तौर पर इस रिवायत के बारे में खुलासा आप हजरात के सामने पेश कर दिया। ठीक है ना जी, फिर आप आगे चलें। इस हदीस शरीफ के अंदर कैफियत के बारे में सवाल हो रहा है। किसके बारे में? कैफियत के बारे में सवाल हो रहा है, इसमें रकात के बारे में सवाल नहीं हो रहा। और तुम्हारा दाऊद राज गड़बड़ कर गया है, गलत तर्जमा बता गया है, धोखा दिया गया है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का गलत माना बता करके गुमराही फैलाने की वो पूरी साजिश करके चला गया है। नंबर 2, इसमें रमज़ान गैर रमज़ान के अंदर पढ़े जाने वाली नमाज के बारे में बात हो रही है, वो सिर्फ तहज्जुद है। तरावी सिर्फ रमज़ान के अंदर है। इसमें यह है कि नबी अलैहिस्सलाम वितर से पहले सो जाते थे, तुम ऐसा नहीं करते हो, लिहाजा ये चीज़ें तुमको शोभा नहीं देती और तुम्हारा खुद इस रिवायत पर अमल नहीं है। तो ये मैंने मुख्तसर तौर पर हदीस आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आप हज़रात के सामने बहस की है। अलगर्ज़ इस रिवायत से भी इनकी दाल नहीं गल सकती। क्यों? नंबर 1, इसमें इज़्तिराब हुआ है, और नंबर 2, अगर ये तुम कहते हो नहीं तरावी तहज्जुद एक ही है और ये उस पर फिट होगी, फिर तमाम रिवायत इस पर क्या होंगी? फिट होंगी। फिर सिर्फ यही नहीं होंगी, फिर तीसरा, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैसे सवाल कर सकती हैं, उसका भी तुम्हें सवाल जवाब देना पड़ेगा। और उसके अलावा उन रिवायत के बारे में भी लब कुशाई करनी पड़ेगी जिनमें 12 भी आया है, 7 भी है,
9 بھی ہے, اور ساتھ میں یہ 3 باتیں بھی بتانی پڑیں گی. کیفیت کے بارے میں سوال ہے, رمضان غیر رمضان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور وطر سے پہلے سحر کرتے تھے, تمہارا کوئی اس پر عمل نہیں ہے, پھر بھی شعور کہ ہم تو بخاری کی روایت کو مانتے ہیں. تو یہ مختصر طور پر میں نے اس روایت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے. لہٰذا اس روایت سے تمہارے یہ مسائل ثابت, یہ کاغذ دینا, تمہارے یہ مسائل ثابت نہیں ہو سکتے. تو یہ میں نے مختصر طور پر کر دیا. اس کے بعد اب آگے چلیں. آگے عابد صاحب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کیا علم. کہتے ہیں مولانا انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری کی شرح لکھی ہے, اس کا نام ہے فیض الباری. یا دیوبندی عالم مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ, تمو لیکھت بخاری شریفس شرح, تاچ ناو فیض الباری. یہ فیض الباری دکھائے, کیا کہتے ہیں حضرت؟ اللہ اکبر, ٹھاٹھے مارتا ہوا علمی سمندر. کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے فیض الباری لکھی ہے, انہوں نے فیض الباری, حالانکہ اگر وہ خدا نخواستہ کبھی اس کو سامنے دیکھ لیتا, فیض الباری شاہ صاحب نے لکھی, بلکہ یہ املائی تقریر ہے. شاہ صاحب فرماتے تھے اور مولانا بدر عالم میرٹی صاحب لکھتے تھے. یہ شاہ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب. چلو فیض الباری کی بات کیے, اب اسی فیض الباری سے سن لو. یہ غیر مقلد بار بار شاہ صاحب کا حوالہ دیتے ہیں. انور شاہ رحمہ اللہ نے کہا ہے, آج آپ سنیں, کان کھول کر سنیں کہ امام المحدثین اور خاتم الفقہاء حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا بتا کر کے چلے گئے ہیں. یہ ہے جی فیض الباری, کیا ہے؟ ہاں, جس کا حوالہ دیا ہے فیض الباری. ہاں, اس کی 3ری جلد ہے, الجزء الثالث, اس کی 3ری جلد ہے. اس میں حضرت کہتے ہیں صفحہ نمبر 181. اب سنیے گا حضرت کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو تراویح کے اعداد ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں مانا, کہتے ہیں جو تراویح کے رکعت ہیں نا, یہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف آئی ہیں. واستقر الامر علی 20, اور معاملہ جم گیا ہے 20 پر. معاملہ جم گیا مع 3 الوتر, 3 وطر کے ساتھ. پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ما تلقتہ الامت بالقبول, ان 20 رکعت کو تلقی بالقبول حاصل ہو گیا. کیا حاصل ہو گیا؟ تلقی بالقبول حاصل ہو گیا. لا بحث لنا انه كان ذلك اجتهادا منه او ماذا. اب اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی جائے گی کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے پاس کوئی دلیل تھی یا یہ کوئی اجتہاد تھا, یہ کیا مسئلہ تھا. یعنی اب اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو چکا ہے. اب 20 رکعت کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی, اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو چکا ہے. یہ میں مفہوم اور ترجمہ نہیں, مفہوم عرض کر رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد غیر مقلدوں کو للکارتے ہوئے فرماتے ہیں, کون؟ شاہ صاحب, مولانا انور شاہ صاحب غیر مقلدوں کو للکارتے ہوئے فرماتے ہیں, کہتے ہیں ومن ادعى العمل بالحدیث. اب جو عمل بالحدیث کا دعویٰ کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ عمل بالحدیث کا. سنو غیر مقلدوں سنو, اور عابد صاحب سے بھی کہوں گا کہ سنیں اور کان کھول کر سنیں. ومن ادعى العمل بالحدیث, اب جو عمل بالحدیث کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سحری تک نماز پڑھتا رہے. کہاں تک؟ یہ ایک للکار رہے ہیں ان کو, شہری تک نماز پڑھتا رہے. فَإِنَّ هَذِهِ صَلَاةُ النَّبِيِّ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ, کیونکہ آخری دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں تک نماز پڑھائی تھی؟ 3رے دن. ارے شہری تک پڑھا, وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں فلاں فوت نہ ہو جائے. کہتے ہیں اب اگر تم عمل بالحدیث کا دعویٰ کرتے ہو کہاں تک پڑھو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کون کہہ رہے ہیں؟ انور شاہ رحمہ اللہ. تو کہاں تک نماز پڑھو؟ شہری تک. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَأَمَّا مَنِ اكْتَفَى بِالرَّكَعَاتِ الثَّمَانِيَةِ. اب جو آدمی صرف 8 پر اکتفا کرتا ہے, جو آدمی صرف وَشَدَّ عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ, 8 پر اکتفا کرتے ہوئے وہ سواد اعظم سے نکل جاتا ہے. وَجَعَلَ يَرْمِيهِمْ بِالْبِدْعَةِ, اور سواد اعظم کو یعنی بدعتی کہتا ہے, بدعت ان کی طرف منسوب کرتا ہے, اور یعنی اہل سنت والجماعت کو 20 والوں کو کیا کہتا ہے؟ بدعتی. فَلْيَرَ عَاقِبَتَهُ, اس کو اپنی عاقبت دیکھ لینی چاہیے, یعنی وہ اپنی عاقبت برباد نہ کرے. شاہ صاحب کہتے ہیں جو صرف 8 پر اکتفا کرے, سواد اعظم سے نکلے, اور یہ 20 پڑھنے والوں پر کیا کرے, ان پر بدعت کے الزام لگائے, یہ تو اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے. تو شاہ صاحب کے نزدیک عابد صاحب کب کے اپنی عاقبت برباد کر چکے ہیں, غیر مقلد کب کے اپنی عاقبت برباد کر چکے ہیں. وہ فیض الباری کا حوالہ دیتے ہیں. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا فیض الباری لکھی ہے یا املائی تقریر ہے. تو یہ میں نے شاہ صاحب کا حوالہ بھی پیش کر دیا ہے کہ رکعتیں کتنی ہیں؟ 20. واستقر الامر علی 20 مع 3 الوتر, کہ معاملہ جم گیا 20 رکعت پر, اور جو ہے 3 رکعت کے ساتھ. اب اس پر بحث نہیں ہوگی. یہ شاہ صاحب فرماتے. آگے چلیں. ایک اور کتاب نے لائی تھی اور ہمیں ملی آج, حضرت
मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम सुना है? मीर वाइस, मुहाजिर मिल्लत और नूर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहिमहुल्लाह ताला हमारी वादी कश्मीर के शान हैं और दारुल उलूम देवबंद के फारिग हैं, अल्लामा अनवर शाह रहिमहुल्लाह के शागिर्द हैं। ये उनकी किताब है तनवीरुल मसाबी लिरकात तरावी। किन की किताब है? मौलाना यूसुफ रहिमहुल्लाह ताला की। नमाज तरावी 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा के वजूब पर मौलाना यूसुफ ने पूरी किताब लिख दी है। और क्या लिखा है बाहर? नमाज तरावी 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा के वजूब पर। इसमें एक इबारत मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, इसका सवाल नंबर 55 है। हज़रत वाला फरमाते हैं, कहते हैं इशा के फ़र्ज़ व सुन्नत के बाद 20 रकातें बाजमा तरावी में सुन्नत हैं। बाज़ लोग जो 8 या 12 रकातों को तरावी बतलाते हैं गलती पर हैं, वो तहज्जुद की तादाद रकात है। कौन फरमा रहे? बताओ, इसको भी दीन समझ नहीं आया था और तुम्हें दीन समझ आए। तुम्हें तो इस्तिंजा करना नहीं आता, तुम्हें तो सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती, तुम्हारे तो आज तक मुस्मईन पढ़ते जा रहे, इला निस्फुल लैल पढ़ते जा रहे। तुम्हें दीन समझ आ गया और मुहाजिर मिल्लत को दीन समझ ना आ सका, मुतरजमे कुरान को दीन समझ ना आ सका, कश्मीर के मुफस्सिर को, कश्मीर के मुहद्दिस को, हमारी वादी कश्मीर की शान को, हमारे मुहाजिर मिल्लत को, अल्लामा अनवर शाह के शागिर्द को, दारुल उलूम देवबंद के फारिग को और मोहसिन कश्मीर को, जिनका एहसान वादी कश्मीर भुला नहीं सकती। मुहाजिर मिल्लत को वो पूरी किताब लिख करके चले गए हैं और वादी कश्मीर में छोड़ करके चले गए हैं कि रकातें कितनी हैं? 20 हैं सुन्नतें, और जो उससे कम पढ़ते हैं हजरत कहते हैं गलती पर। हजरत क्या कहते हैं? हाँ, नरम लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि तुम समझ जाओ, ताकि तुम। तो अल्लामा अनवर शाह रहिमहुल्लाह ताला साथ में क्या इनको कहते हैं? मौलाना यूसुफ रहिमहुल्लाह ताला ये साफ फरमा रहे रकात कितनी है? तो 20 ही पढ़ी जाएंगी और 8 बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाएंगी और 8 बिल्कुल भी साबित नहीं है। आगे एक सेकंड। तो मेरे भाई जो ये मैंने मुख्तसर तौर पर आबिद सलाफी साहब की उन बातों के बारे में जवाबदेही कर दिया। अच्छा आगे चलें, एक और बात कहिए मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में। ये वो आबिद सलफी है जिसने फ़ज़ाइल आमाल हाथ में लेकर कहा था इसमें गुस्ताखियाँ हैं। क्या कहा था? कहा था ना, वो वीडियो हमने दिखा। क्या कहा था? इसमें क्या है? फ़ज़ाइल आमाल किसने लिखी है? मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। गुस्ताख रसूल के साथ क्या रहमतुल्लाह अलैह पढ़ना जायज़ है? आज की तकरीर में हजरत के साथ रहमतुल्लाह अलैह पढ़ता है। देवबंद एक मशहूर आलिम मोहम्मद ज़करिया कांदलवी साहब रहिमहुल्लाह, ये फ़ज़ाइल आमाल में क्या पढ़ता है? नोमान की बातें इनको समझ आनी शुरू हो गई। क्या पढ़ता है? रहमतुल्लाह। हम आबिद साहब से सवाल करते हैं, उस दिन झूठे थे या आज गुस्ताख रसूल को रहमतुल्लाह अलैह पढ़कर काफिर हो गए हो? जो आदमी गुस्ताख रसूल के साथ रहमतुल्लाह अलैह पढ़े काफिर, साफ फतवा। जिसको पता हो ये गुस्ताख रसूल है, फिर क्या कहे? ऐसा आदमी काफिर है, मुर्तद जिंदीक है। आप गैर मुक़ल्लिद मौलवी साहब से फतवा पूछें, तकरीबन वो भी यही बताएगा। अब आबिद साहब से सवाल है, अगर उस दिन सच्चे थे आज मुर्तद और जिंदीक हो गए हो, अगर आज मुसलमान हो फिर उस दिन झूठे और लानती थे, है या नहीं है? खूंच दी वहां तो वही बारो खुद को है। हाँ, मौलाना ज़करिया रहिमहुल्लाह ताला अल्लाह के वली, और बुखारी शरीफ में हदीस कुदसी अल्लाह ने कहा, मन आदाली वलीजन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्बी, जो मेरे किसी वली के साथ बुग़्ज़ रखता है मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूँ। तुमने मौलाना ज़करिया रहिमहुल्लाह ताला के बारे में बकवास की, लिहाजा अल्लाह ने तुम्हारे साथ ऐलाने जंग की। बार बार ज़लील हो रहे हो, बार बार ज़लील। बात समझ आई? हाँ, लिहाजा तुमने मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कहा। सवाल कायम है, अगर उस दिन सच्चे थे आज काफिर हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे नज़दीक फिर गुस्ताख रसूल है ना, और गुस्ताख रसूल जब तुम्हारे नज़दीक है फिर तुमने आज उसे रहमतुल्लाह अलैह कैसे पढ़ा? कहते हैं फ़ज़ाइल आमाल जो ने लिखी है। ठीक, तो मेरे भाई जो ये अल्लाह की इन पर फटकार है, अल्लाह की इन पर फटकार है। लिहाजा हमने सब बातों की मुख्तसर तौर पर वजाहत कर दी है। मेरे भाई जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 20 रकात साबित है, और कहता है मुहद्दिसीन ने जरा किए, और जब तूने कुछ पढ़ा होता नुज़हतुन नज़र, उसमें इब्न हजर साफ कहते हैं, वल मुतवातिरु ला युबहसु अन रिजालिही बल यजिबुल अमलु बिही मिन गैरि बहसिन। मुतवातिर पर कोई सनद की बहस नहीं होगी, उस पर सनद की बहस करना फजूल और बेकार है, फजूल और बेकार है। लिहाजा 20 रकात तरावी मुतवातिरे
تواتر کے ساتھ جاری ہے، اس پر سند کی بحث ہو ہی نہیں سکتی، معمول بھی ہاں مسئلہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے اور وطر پڑھتے تھے۔ اللہ پاک اسی معمول بھی ہاں عمل پر ہمیں زندگی بھر اور مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان جیسے گمراہوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، شریروں سے حفاظت فرمائے، اور اس سارے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک اس عابد صاحب کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اب بھی اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، میں نے پہلے اعلان کر دیا، میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، وہ آئے۔ اچھا پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی ہمارے اتنے نوجوان اتنے دنوں شہید ہوئے، اب مناظرے کی بات کرتے ہیں۔ کیا کہے گا؟ ہاں اتنے نوجوان شہید، اب مناظرے کی بات کرتے ہیں، جب یہ تقریر کی تھی تب کوئی شہید نہیں ہوا تھا، اب ہم نے مناظرے کا چیلنج دے دیا، اب اس کو شہداء نظر آئیں گے، لہذا شہداء کے دامن کے پیچھے تمہیں پناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے سے خاموش بیٹھتے، ہم بھی خاموش بیٹھے تھے، تم نے زبان کو ابھی تو کچھ نہیں ہے، اس نے تو اور غلط مسائل بیان کیے ہیں، تمہاری ایک ایک بات کا چمڑا اتاریں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، کسی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا، ایک ایک تمہاری گمراہ بات کو لوگوں کے سامنے ننگا کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ میں نے مختصر طور پر کر دیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء.